भार्गव गोत्रज शीतनिभ प्राचीमुख पूर्वदिक् पंचश्रो वृषभ स्थूलाधिप महा राष्ट्राधिपो दुम्बरः इंद्राणी मघवानुभौ बुधशनि मित्रार्क चंद्रौरिपु दिक्षष्टवशुभो मत भृगुसुत कुर्वंस्तुते मंगलम। जय जगन्नाथ। बंधुगण मु ज्योतिर्विद चंद्रशेखर नायक मोर चैनल ज्योतिषर जातक को मु आपण मानंकु मोर अंतरर गभीरतम प्रदेश स्वागत जनाऊँगी। बंधुगण आमे पूर्व पार्टे पढ़ी 104 रे बृहस्पतिंकर द्वादश भावर फल आपण माने बहु संख्यार ताकू देखिचंती। एबे आमे जिबा षष्ठ ग्रह ग्रह चक्रर षष्ठ ग्रह शुक्र ग्लैमरस ग्रह शुक्रंक विषय रे आमे जानिबा। शुक्र किए? शुक्र होचंती असुर मानंकर गुरु शुक्राचार्य। तार अर्थ शुक्र होचंती मल्टी टैलेंटेड। तार अर्थ शुक्र पॉजिटिव ज्ञान भी शिखिचंती नेगेटिव ज्ञान भी शिखिचंती सबु प्रकार ज्ञान रे से भरपूर होइचंती। कारण से जेतेबेले असुर मानंक संगरे रहिचंती असुर मानंकर उपकार करिया पई चाहुचंती तेणु जंत्र मंत्र तंत्र सबुरी ज्ञान रे से परिपूर्ण। आ शुक्र शुक्र मुख्यतः होचंती स्त्री वाहन भूषण सुख कारक आउ दाम्पत्य सुख ये सबुर कारक होचंती दैत्य गुरु शुक्राचार्य। ताहले शुक्र ये ग्रह चक्र भितर बहुत इम्पोर्टेंट ग्रह। कारण आमे मनीष जीवन रे विलास व्यसन जदि नाही सुख जदि नाही ताहले ये जीवनटी जेमती कष्टदायक हुए। तेणु सेई दायित्व नहीं शुक्राचार्य। तेणु शुक्र आमे देखिबा जे द्वादश घरे शुक्र केउ भली भावरे फल दउछंती। बंधुगण जो माने मोर 105 आज पार्टी देखुचंती पूर्वरु देखंतु पूर्वरु सब देखंतु। आ जो माने तो मूलरू देखुचंती बहुत दर्शक मूलरू देखुचंती सबु जिनस से माने लेखि करी भी रखिचंती कहउचंती शिखुचंती। आपण माने देखंतु आज आमे आलोचना करिबा जे शुक्रंक विषय रे जे शुक्र ग्रह केउ केउठारे रहिले की प्रकार फल से दियंती। शुक्र ग्रह शुक्र हेले कौन ना शुक्र जेते प्रकार भौतिक सुख आ भोग विलास दीर्घायु आ भोगी आपण को सबु किछि से निर्माण करि परिबे। तेणु देखिबा शुक्र शुक्र यदि लग्न रे रहिले यदि ये शुक्र लग्न रे रहिचंती आपण जानिबे आपण गोटे खुशी मिजासर लोक आपण को मन रे दुख बोली किछि नाही आपण दुख रे भी हसुथिबा लोकटिए। तेणु शुक्र लग्न रे रहिले कौन हुए ना आमे जानिछे शुक्रंकर गोटिए मात्र दृष्टि शुक्रंकर दृष्टि कोठी की सप्तम दृष्टि 7 नंबर घरटी की अर्थात ये 7 लिखी बोली 7 नंबर घर यहाँ जोठी अच्छी तार विपरीत घरटी की शुक्र दृष्टि दियंती तांकर सप्तम दृष्टि रे से देखती। तेणु लग्न रे जदि से रहिबे से कौन ना से बहुत सुंदर चेहराटीए आग पाइबे आग बहुत सुंदर चेहराटीए तांकर हबो आउ से लोक मानक भितर ठिया हेले से बारी हो जिवे। आउ कौन टिके विलास प्रिय से लोक होइथिबे से सब चिकन चाकन रहिया पई तांको भल लागुथिबो विभिन्न नुआ नुआ जिनिस माने व्यवहार करिया तांको भल लागुथिबो विभिन्न प्रकार पोशाक पिंधिबा को तांको भल लागुथिबो विभिन्न प्रकार भल जिनिस खाइबा लागि तांकर इच्छा होथिबो सबु जिनिस भल भल जिनिस को से तांकर आग्रह। आ सप्तम घर टिके जेतेबेले देखुचंती आपणकर धर्मपत्नी बहुत सुंदर हेबे आउ कौन हेबे ना बहुत ग्लैमरस भी हेबे खाली सुंदर नुह बहुत ग्लैमरस भी हेबे कहीं ना से माने शुक्रंक द्वारा से प्रभावित राशिटीए आ
आउ आमे जानिछे जे शुक्र आउ कौन दियंती न्याय भी दियंती मन रखंतु बंधुगण कहीं ना शुक्रंकर गोटे राशि हूँ तुला राशि तुलार अर्थ तराजु तेणु तराजु जमती धर्मर प्रतीक धर्म शुक्र से धर्म कहीं से धर्म जानिछंती से सबु प्रकार विद्या जानिछंती तेणु तांको पाखरे कौनसी लोक तांको ठकी पारिबो नाही से जानिदेबे सब कथा बंधुगण तापर आम जा देखा शुक्रंकर द्वितीय स्थान रे जदि शुक्र रहिले ताले से केउं प्रकार फलुटी दउछंती जदि शुक्र द्वितीय स्थान को पळे आइले द्वितीय स्थान जदि तांकर निज घर एठी हिसाब रे निज घरटीए तेणु से कौन हेबे द्वितीय स्थान आमर कौन द्वितीय स्थान हला आमर कुटुंब बाणी धन आपण को धन संचय करी धन रोजगार करने से बहुत पंथा आपन को देदेवे कौन आपन क्यों प्रकार धन अर्जन करेंगे आपन ग्लामर दुनिया केते लोक अच्छा कला प्रेमी लोक से माने कला पाई सब किछि करि पारंती तेणु से भली लोक आपन जानिबे आपन को धन से हिसाब रू आपन को मिलिबो आपनक मुखटी बहुत सुंदर हब आकर्षणीय हब द्वितीय घर जदि शुक्र अच्छी आपणकर मुहटी जी लोक देख सी आउ थे देखा इच्छा कर माने ये चेहराटी आपन को मिली आपणकर कुटुंब मान सहित आपणकर भल संपर्क रही किंतु जितेबाला शुक्र तांकर सप्तम दृष्टि से अष्टम स्थान टी देखुंट अष्टम स्थान को देखा हेतु आप जदि पापयुक्त होती मन रखु बंधुगण से आपण को कौन रोग भी सृष्टि करि गुप्त रोग आ कौन करेंगे पत्नी हेतु को आपण भय पाइबे आपणकर क्रोध आसब आपण भ्रमणशील हेबे रोग हिसाब से आपण को मधुमेह रोग डायबिटीज रोग भी हो पारे यौनांग संबंधी रोग भी हो पारे तेणु बंधुगण आपण जानतु यही प्रकार शुक्र रहिले अष्टम घरटी को सी आपण को रोगी करदेवे तापर तृतीय घर को जीवा ये हूँ सबुठार इम्पोर्टाट घरटीए बंधुगण देखु तृतीय घरटी है पराक्रमर घर यदि ये घरे शुक्र रहिले से कौन करछंती भाग्य स्थान को मध्य दृष्टि देइछंती बंधुगण आपण मानक कुंडली आपण खोलंतु देखंतु जदि आपणकर संतान मानकर कुंडली रे तृतीय स्थान रे कि नवम स्थान रे शुक्र अछंती आपण तांकु से फिल्म लाइन रे छाड़ी दियंतु फिल्म लाइन जेकोसी प्रकार कला ज्ञान जी रही चित्रकला ठारू आरंभ कर नृत्य कला ठारू संगीत कला पर्यंत जिते कला ज्ञान संसार रे अच्छी आपण को छुआटी के आपण चिन्हतु ता द्वारा जदि कौन हो पार आपण ताकु निश्चित भाव में छाड़ी दिंतु कारण शुक्र होउचंती से ग्लामर दुनियार से होउचंती कारक तेणु शुक्र आपन से जो आयटी करेंगे जो परिश्रमटी से करेंगे परिश्रम करेंगे से कला भित्तिक ज्ञान भित्तिक से परिश्रमटी से करेंगे से अन्य कौन शारीरिक परिश्रम ठारू से माने दूरे रहती साधारणतः से माने यही भाया परिश्रम करने चाहती आ तृतीय घरे जदि शुक्र रहिले आपण जानिबे सबु बेले आपण लड़ाई झगड़ा ठारू सब दूरे रहिबे आपण केबे लड़ाई झगड़ा करिवे नाही साधारणतः जो माने कलाकार लोक माने से माने समस्तंकर प्रिय से क्या सांगे लड़ाई झगड़ा करती ना कारण तांकर गोटे व्यक्तित्व अच्छी लड़ाई झगड़ा कले से व्यक्तित्व रे कम आसीबो तेणु से निजर सम्मान को बचाइवाई निजर सेलिब्रिटी से जो सेलिब्रिटी होती से जिनटा को कायम रखापी से सब बेले चेष्टा करती तेणु क्या से लड़ाई झगड़ा भल मंद से कराती नहीं बंधुगण तापर जितेबाला से नवम स्थान टी तृतीय रहीकि दृष्टिटा दौरान दबा हेतु नवम स्थान घरटी कौन ना भाग्यर घर पितार घर आ धर्मर घर आपण को धर्म संबंधी मध्य से आपण को धार्मिक कराइबे भाग्य भी साथ दब आपण को आपण जानिबे जदि तृतीय रे कि नवम रे आपणकर शुक्र अछंती आपण फिल्म लाइन को जातु सीरियल लाइन को जातु जेकोसी प्रकार कलाभित्तिक लाइन को आपण पड़े जातु तेणु जदि नवम घरे रहिबे ताले कौन हम ना से गृह सुख प्रति बेसी आसक्ति हेबे आओ से कौन करे न्यायशील मध्य हेबे आ धर्म प्रति मध्य से धार्मिक हेबे ता संगे अंधविश्वासी भी टिके हेबे कहीं शुक्र होचंती सबु प्रकार ज्ञानर कारक बंधुगण तापर आम चतुर्थ स्थान को पलि जिबा चतुर्थ स्थान रे रहिले शुक्र आपण को सबु प्रकार सुख सुविधा विलास सामग्री सबू आपण को जोगई देवे जेते प्रकार सुख सुविधा अच्छी सबु प्रकार सुख सुविधा जमी वाहन भूषण जदि मंगलंकर दृष्टि पड़ुची
ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି। ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼େ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଯାହା ଦେବା ପାଇଁ ଶୁକ୍ର ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଟିକେ କମ୍ ହେଇଯାଏ। କାରଣ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦ ଗ୍ରହ, ମାନେ ବିଳମ୍ବିତ ଗ୍ରହ। ମନ୍ଦ ମାନେ ଖରାପ ନୁହଁ, ବିଳମ୍ବ ଗ୍ରହ। ସିଏ ଯାହା ଯେଉଁ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ବିଳମ୍ବରେ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଶନିଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ସେତେବେଳେ କହିଦେବି। ଆଉ ଶୁକ୍ର ଏଠି ରହିକି ଯେ ଦଶମ ସ୍ଥାନକୁ ଦୃଷ୍ଟିଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଦଶମ ସ୍ଥାନ ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମର ସ୍ଥାନ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଟି ଏଇଭଳି ହିସାବରେ, ଏ ଗ୍ଲାମର ଦୁନିଆ ହିସାବରେ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଶିକ୍ଷା ହିସାବରେ ଆପଣ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇପାରିବେ, IAS ହେଇପାରିବେ, LIC ଏଜେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବେ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଆପଣ LICରେ କାମ କରି, ଯେଉଁଟାକି କମ୍ୟୁନିକେସନର କାମ, ସେଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ ସମ୍ପର୍କର କାମ, ଆପଣ ସେଇ କାମଟି କରିପାରିବେ ଶୁକ୍ର ଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ପଞ୍ଚମ ଘରକୁ। ପଞ୍ଚମ ଘର ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଏ ଘରଟି ହେଉଛି ସୁତର ଘର, ଜ୍ଞାନର ଘର। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଦେବେ ଶୁକ୍ର। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ବେଶୀ ଦେବେ ଶୁକ୍ର। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ଆପଣ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେନି, କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନେକର 2ଟି ଝିଅ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହେଲା, এইଭଳି ହିସାବରେ ହେବ। କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଟା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଶୁକ୍ର ଯେତେବେଳେ ରହିବେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଦେବେ, ଆଉ ନ୍ୟାୟ ବି। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେବେ। ଯେଉଁ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କବି ହେଇପାରିବେ, ଲେଖକ ହେଇପାରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଲେଖକ ଆପଣ ହେଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜିକାଲିକା ସମାଜରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲେଖକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବି ହେଇପାରିବେ ଯଦି ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିକିରି ଯେତେବେଳେ ଆୟ ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏକାଦଶ ଘରକୁ, ସେଇ ଆୟଟି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଆୟଟିଏ ହେଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍କି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବେ ଶୁକ୍ର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ। ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଇଏ ହେଉଛି ରୋଗ, ଋଣ ଆଉ ରିପୁ। ଯଦି ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଶୁକ୍ର ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ାରୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। କାରଣ କଳାକାର ଲୋକ ଯିଏ, ସିଏ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ାରୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ବଞ୍ଚିବେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଯଦି ପାପଯୁକ୍ତ ହେଇଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ପଞ୍ଚମ ଘର କଥାଟି ଭୁଲିଗଲି। ଯଦି ଏଠି ଶୁକ୍ର ପାପଯୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ମନେକର ମଙ୍ଗଳ କି ରାହୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ରହିଛନ୍ତି, ପାପଯୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଆପଣ ଚରିତ୍ରରେ ଦାଗ ଲାଗିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଚରିତ୍ର ପ୍ରତି ସାବଧାନ ହେବେ। ଆଉ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା, ଆପଣ କ'ଣ ଚରିତ୍ର ପ୍ରତି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କରିବେ, ସମସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ମାତୃତୁଲ୍ୟ ମନେ କରିବେ। ତାହେଲେ ଯାଇକରି ଆପଣ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ସମ୍ମାନର ସହ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିକିରି ଦ୍ୱାଦଶ ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟିଟା ଦେଉଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଗ୍ରହଚକ୍ର ଭିତରେ ଶୁକ୍ର ଏକ ଏଭଳି ଗ୍ରହ, ନବଗ୍ରହଙ୍କ ଭିତରୁ 9ଟି ଗ୍ରହ ଯେଉଁମାନେ କି 12 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ସେମାନେ ରହନ୍ତି, ଅଶୁଭ ଫଳଟି ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ର ଏଭଳି ଏକ ଗ୍ରହ ଯିଏକି 12 ନମ୍ବରରେ ରହିକରି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର କାଳପୁରୁଷ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏ 12 ନମ୍ବର ଘରଟି ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ 12 ନମ୍ବର ଘରଟିରେ ଶୁକ୍ର କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଜଣେ କର୍ମକାଣ୍ଡୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇପାରିବେ, ଜଣେ ଭଲ ଜ୍ୟୋତିଷ ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ଶୁକ୍ର ଥିଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ବି କରେଇବେ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ହେବ। ଆପଣ ହଠାତ୍ କିରି, ଆପଣ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କିଛି ନଥାଉ, ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କିଛି ବି ନ ପାଇଥିବା ଲୋକଟିଏ ହଠାତ୍ କିରି ରାତାରାତି ଷ୍ଟାର୍ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଶୁକ୍ର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଶୁକ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଏଇଟା ହେଲା 1 ନମ୍ବର ଘର, ଏଇଟା 2 ନମ୍ବର ଘର। ଏଇ 2, 1, 12 ଏଇ 3ଟି ଘରେ ଯଦି ଶୁକ୍ର ରହନ୍ତି, ଇଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି 12 ନମ୍ବର ଘରଟିରେ, ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନେ ସେଠି ରହିଲେ
ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଫଳ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଶୁଭ ଫଳ, କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ର ରହିଲେ 12 ନମ୍ବର ଘରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଯଦି ତାପରେ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିବା, ଶୁକ୍ର ଯଦି ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବେ, ଆଉ ସେ ଗ୍ଲାମର ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଶ୍ୱଶୁର ଘରଟିଏ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଶୁକ୍ର ଏକୁଟିଆ ଅଛନ୍ତି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଶୁକ୍ର ଏକୁଟିଆ ଏଇ ଘରଟିରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ଦେବେ ନାହିଁ ବେଶୀ। ଯଦି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକିରି ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ସହିତ ତାହେଲେ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କାହିଁକିନା ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିକରି ସେ ପୁରା ଲଗ୍ନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏକୁଟିଆ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଲଗ୍ନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଝଗଡ଼ା ବି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ଯଦି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବ ଝଗଡ଼ା ବି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦିଏ। ଆଚ୍ଛା, ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନକୁ ଯଦି ପଳେଇ ଆସିଲେ ତାହେଲେ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏ ସ୍ଥାନଟି କ'ଣ ନା ଆୟୁ, ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ, ଶ୍ୱଶୁର ଘର। ତେଣୁ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ପାପଯୁକ୍ତ ହେଇକିରି ଶନି ଶୁକ୍ର ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବି ଦେଇଦେବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହି ଯେତେବେଳେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରଟିକି ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଧନ ସଞ୍ଚୟଟି କରିବେ ବା କୁଟୁମ୍ବମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କଟି ରଖିବେ, ଯେଉଁ କଥାଟି କହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଭଲ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ରହିକି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସଞ୍ଚୟ ସେତେ ହେଇପାରିବନି। ଆପଣ ଯଦି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ବଳବାନ, ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚି ହେବେ। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ମନେକର ଅଲଗା ଲୋକ କିଏ 500 ଟଙ୍କାର ସାର୍ଟ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ 5000 ଟଙ୍କା ନହେଲେ ସାର୍ଟଟି ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିନିଷ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଇସା ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପଇସା ସେ ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପକାଇବେ। ଯଦି ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ଏଇ ଘରେ ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ଶୁକ୍ର, ତାହେଲେ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଦିନରୁ ତାକୁ ଆପଣ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରନ୍ତୁ। ସେ ନାଚରେ କି ଗୀତରେ କି ଚିତ୍ରରେ କେଉଁ ବାଟରେ ସେ ଯାଇପାରୁଛି ତାକୁ ଆପଣ ଆଗ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଇ ଲାଇନରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଶୁକ୍ର ନବମ ସ୍ଥାନରେ ହେଉ ବା ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ହେଉ, ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ କହିଲା ବେଳେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ହେଉ ବା ନବମ ସ୍ଥାନରେ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବି ହେଉ, ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଯଦି ଏଇ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରଟି ସେଇ ଗ୍ଲାମର ଦୁନିଆ ହିସାବରେ ହିଁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଯଦି ଦଶମକୁ ପଳେଇ ଗଲେ ଶୁକ୍ର ହେଲେ ବିଳାସ ପ୍ରିୟ। ଦଶମରେ ରହିଲେ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବେ ଦଶମରେ ରହିକରି ସେ ଚତୁର୍ଥ ଘରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଖ ସୁବିଧା, ଭୂମି ବାହନ ଭୂଷଣ ସବୁ କିଛି ଦେବେ ଶୁକ୍ର। ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ରହିବେ, ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କେଉଁଥିରୁ ଆୟଟା କରିବେ ଆପଣ ସେଇଟା ଜାଣନ୍ତୁ। ଯଦି ସେ ସୁଖ ସୁବିଧା, ଭୂମି ବାହନ ଭୂଷଣ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆୟ କରିବେ କେଉଁଥିରୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦଶମ ଘରେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ଡିଜାଇନର ହେଇପାରିବେ। କଳାଭିତ୍ତିକ ଜ୍ଞାନ, ଆପଣ ଯଦି ଡିଜାଇନର ହେଇପାରିବେ, ଭଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହେଇପାରିବେ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବେ? କୌଣସି କପଡ଼ା ସୌଖିନ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ, ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୌଣସି ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଗୁଣବାନ ହେଇପାରିବେ, ଭାଗ୍ୟବାନ ହେଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୂମି ବାହନ ଭୂଷଣ, ମାତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିଲେ ସେ ସମାନ କଥା। ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିଲେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଘରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚମ ଘରକୁ। ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ହେଲେ, ଏଠି ଯଦି ଶୁକ୍ର ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମଲ୍ଟି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ହେବେ, ଆପଣ ସବୁକିଛି ପାଇପାରିବେ। କେଉଁ ହିସାବରେ? ସେ ଯେଉଁ ଆୟଟି ହେବ, ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତିଟା ଆପଣଙ୍କର ହେବ ଏ ଜ୍ଞାନ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରେ। କି ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ? କଳାତ୍ମକ ଜ୍ଞାନ, ଧାର୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ନୁହଁ, କଳାତ୍ମକ ଜ୍ଞାନ। ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଭଲ ଡିଜାଇନରଟେ ହେଇପାରିବେ, ଭଲ ମେକାନିକଟେ ହେଇପାରିବେ, ଭଲ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଏଇଭଳି କାମ କରିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ହେଇପାରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇଯିବା ଦ୍ୱାଦଶ ଘର। ଦ୍ୱାଦଶ ଘର କ'ଣ ନା ସେଇଟା ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ଘର, ଜେଲ୍ ଯାତ୍ରାର ଘର, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟୟ
ଯେତିକି ଡାକ୍ତରଖାନା ଖର୍ଚ୍ଚ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶୁକ୍ର ଯଦି 12th ହାଉସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନର ଠିକ୍ ପଛ ଆଡ଼କୁ ଅଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅଧାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଆପଣ କଷ୍ଟ ପାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ନାଁ କମେଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକ ଚିହ୍ନିବେ, କାହିଁକିନା ଶୁକ୍ର ଯେଉଁମାନେ କଳାକାର ଲୋକ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଲୋକ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ସବୁ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ, ସେ ଲୁଚିକି ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ 12th ହାଉସ୍ରେ ରହିକରି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ, ମୁଁ କହିଛି, ମାତୃସ୍ଥାନୀୟା ଭଗ୍ନୀସ୍ଥାନୀୟା ବୋଲି ଯଦି ଆପଣ ମନେ କରିବେ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଖରେ ରହିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଯେଉଁ ଶୁକ୍ର ଆଉ କ'ଣ, ଯଦି ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 2 ନମ୍ବର ଘର ରାଶିଚକ୍ରର, 7 ନମ୍ବର ଘର ଆଉ 12 ନମ୍ବର ଘର, ତାର ଅର୍ଥ ଇଏ ହେଲା ବୃଷ ରାଶି, ଇଏ ହେଲା ତୁଳା ରାଶି, ଇଏ ହେଲା ମୀନ ରାଶି। ଏ 3ଟି ଘରେ ଯଦି ଶୁକ୍ର ରହିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯଦି ରହିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ କହନ୍ତି ମାଲବ୍ୟ ଯୋଗ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଲବ୍ୟ ଯୋଗ ମୁଁ ପଢ଼େଇ ସାରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ମାଲବ୍ୟ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଯଦି ମାଲବ୍ୟ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବେ, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଆପଣମାନେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ମାଲବ୍ୟ ଯୋଗ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ? କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେଣୁ ମାଲବ୍ୟ ଯୋଗ ଯଦି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବେ ଶୁକ୍ର ରହିକରି, କି ଶୁକ୍ର କୌଣସି ମିତ୍ର ଗୃହରେ ରହିଥିବେ, ଆଉ କୌଣସି ଶୁଭ ଗ୍ରହଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥିବେ, ଖାଲି ଶନି ରାହୁ କେତୁ ଏଇଭଳି, ଯଦିଓ ସେ ତାଙ୍କର ମିତ୍ର ହେଲେ ବି ଯେତେବେଳେ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି, ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼େ, ଶୁକ୍ର ହେଲେ ଭୋଗ ବିଳାସତା, ସେମାନେ ଭୋଗ ବିଳାସର ନୁହଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟିଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। ହଉ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ଆକୁ ବୁଝି ସାରିଲେଣି। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଏଥିରେ ଅବୁଝା ରହୁଥିବ, ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଏଇ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟି ବି ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଏଇ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଇପାରିବି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇ ପାର୍ଟ ଯାହା ମୁଁ ପଢ଼ଉଛି ସେଇଟା ହିଁ ବୁଝେଇ ଦେଇପାରିବି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ହଉ ଏତିକିରେ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।